علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مومن جنات جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت میں موجود انسانوں کو نہیں دیکھ پائیں گے، جبکہ انسان جنات کو دیکھ سکیں گے، یعنی وہاں دنیا کے برعکس معاملہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن جنات پر ثواب بھی ہے اور عذاب بھی۔ ہم نے عرض کیا، انہیں کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا، یہ اعراف میں ہوں گے، جنت میں امت محمدی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یہ اعراف کیا چیز ہے؟ فرمایا، جنت کی دیوار ہے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور پھلوں سے لدے درخت ہوں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر والوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے اور اس گھر میں مومن جنات رہائش اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر والوں کے لیے وحشت بن جاتا ہے، خیر و برکت کم رہ جاتی ہے اور کافر جنات گھر میں بسیرا کر لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تمہیں اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ سورہ انعام کی آیت نمبر 130۔ رسالت اور نبوت کے معاملے میں جنات انسانوں ہی کے تابع ہیں، ورنہ جنات میں الگ سے نبی نہیں آئے، البتہ رسولوں کا پیغام پہنچانے والے اور منذرین جنات میں ہوتے رہے ہیں، جو اپنی قوم کے جنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اب بھی دیتے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ چونکہ جنات کا وجود انسان کی پیدائش سے پہلے کا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے انہی میں سے کوئی نبی آیا ہو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جنات نبیوں کے تابع رہے ہوں، البتہ نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت بہرحال تمام جن و انس کے لیے ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ قرآن کریم کی ایک سطر بھی نہ بنا سکے۔ پیارے دوستو، کفار و مشرکین قرآن کریم کی ایک سطر بھی نہ بنا سکے۔ ارشاد ربانی ہے، اگر تم انسان اور کل جنات آپس میں مل کر اس قرآن کی مثل لانا چاہو تو ان سب سے ان کے مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88۔ مشرکین نے کہا تھا کہ ہم چاہیں تو اس قرآن کی مثل بنا لیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید کی کہ خالق کے کلام کی مثل مخلوق کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر جن و انس باہم مل کر بھی کوشش کریں تو بھی ممکن نہیں کہ اس کلام کی مثل لا سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تمام کفار عاجز ہوئے، انہیں رسوائی اٹھانی پڑی اور وہ ایک سطر بھی بنا کر پیش نہ کر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے، دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کے تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجاوری کے لیے تیار رہتے، شیاطین زنجیروں میں جکڑے کاموں میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن جنات اور سرکش شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ یہ آپ کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ کے حکم پر عالی شان عمارات تعمیر کرتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے اور بہت سے دوسرے کام سر انجام دیتے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82۔ ان جنوں میں سے دو طرح کے جنات تھے، ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو کافر تھے وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ تھا۔ چنانچہ سورہ سبا میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اسے ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 12۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا سونٹا ہوتا۔ جنات میں سے کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سرتابی کرتا
तो फरिश्ता उसे सोंटा मारता जिससे वो जलकर भस्म हो जाता। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले जिन्नात आलम बाला की खबरें मालूम करने के लिए आसमान में सुनगुन लेने का कोई ना कोई मौका पा लेते थे और फिर एक सच बात में 9 मन घड़त और झूठी बातें मिलाकर काहिनों को बता दिया करते थे। यूं काहिनों में ये बात मशहूर हो गई कि जिन्नात गैब का इल्म जानते हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये काहन जो बात कहते हैं हमें सच भी मिलती हैं। आपने फरमाया, ये बात हक होती है। उसे जिन चोरी करके अपने दोस्त के कान में डाल देता है और वो इसमें 100 झूठ मिला देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिन्नात के बारे में मशहूर हो गया था कि ये गैब की बातें जानते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के जरिए उस अकीदे के फसाद का कलाकमा कर दिया। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, फिर जब हमने उन पर मौत का हुक्म भेजा तो उनकी खबर जिन्नात को किसी न दी सिवाय घुन के कीड़े के जो उनके असा को खा रहा था। बस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े उस वक्त जिन्नात ने जाना कि अगर वो गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना रहते। सूरह सबा की आयत नंबर 14। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के 1 साल बाद तक जिन्नात बैतुल मुकद्दस की तामीर में मसरूफ रहे। वो दूर से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने शीशे के कमरे में खड़ा हुआ देखते और सिर झुकाकर अपने काम में मसरूफ हो जाते। जिन्नात की ये मजाल ना थी कि वो करीब चले जाते। यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। तामीर बैतुल मुकद्दस मुकम्मल हुई और अल्लाह ताला ने जिन्नात के आलिम गैब के दावे को अपने इंजाम तक पहुँचा दिया और तमाम दुनिया को जिन्नात की बेखबरी की और बेबसी का इल्म हो गया। तफसीर सूरह सबा की आयत नंबर 14। हजरत सफ़ान बिन सलीम रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जिन्नात इंसानों के सामान और कपड़ों को इस्तेमाल करते हैं। बस तुम में से जो शख्स कोई कपड़ा उठाए या रखे तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, क्योंकि अल्लाह का नाम मोहर है। इस तरह से जिन्नात इन कपड़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाह जिन्नात के सामने पर्दा है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गंदे मुकामात शयातीन के रहने की जगह हैं। हजरत अनस फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत को जाते तो ये पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस। तर्जमा, ए अल्लाह, मैं आपकी पनाह मांगता हूँ खबीस जिनों और खबीस जिन्नियों से। इमाम सईद बिन मंसूर रहमतुल्लाह अलैहि ने इस दुआ के शुरू में बिस्मिल्लाह के अल्फाज भी बयान किए हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया है। चुनाचा जिन्नात और शयातीन समेत दुनिया की हर मखलूक इंसान से खौफ खाती है। अल्लाह और इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में बदतरीन जिन्नात और शयातीन को शिकस्त पाश देना बहुत आसान है, लेकिन अगर जिन्नात की वजह से कुछ लोगों को बीमारी या मौत लाहक हो जाए तो ये खुद अपने ऊपर जुल्म करने के मुतरादिफ है, जिसमें जाली पीर फकीर और सन्यासियों का बड़ा हाथ है। जिन्नात से मुकाबले के लिए जिक्र इलाही, दुआएं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस्तग़फ़ार और सूरे माऊज़ कसरत से पढ़ी जाए, लेकिन 5 वक्त की नमाज अदा करना सबसे अहम है। जिन्नातों शयातीन के खिलाफ मदद हासिल करने और उन्हें शिकस्ते फाश देने के लिए सबसे बड़ा अमल आयतुल कुर्सी का पढ़ना है। इंसान ने शयातीन को भगाने, जिन्नात के इक़दामात को बातिल करने, उनकी आफात से बचने और मनफी अमलियात से महफूज रहने के लिए आयतुल कुर्सी में बड़ी अजीम तासीर है। ये मिर्गी का भी इलाज है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयतुल कुर्सी कुरान पाक की सब आयात की सरदार है। जिस घर में शैतान हो तो उसे पढ़ा जाए वो भाग जाएगा। हर रात सोने से पहले घर में आयतुल कुर्सी पढ़कर हसार बांधना बुजुर्गाने दीन, औलियाए कराम और तजर्बेकार हजरात का मामूल है। इस अमल से सुबह सादिक तक पूरा घर माए अफरादो असबाब हर तरह की इंसानी और शैतानी शर से महफूज रहता है। हजरत कतादा बयान फरमाते हैं, जिसने अपने बिस्तर की टेक लगाते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ ली, 2 फरिश्ते उसके सुपुर्द कर दिए जाते हैं जो सुबह तक उसकी हिफाजत करते हैं। सूरे माऊज़ 3 हर किस्म की शयातीनी अमलियात और नजर बद का तीर बा हदफ इलाज है। कुरान करीम की ये आखिरी 2 सूरतें हर किस्म के शैतानी अमलियात, जादू टूने और नजर बद का तीर बा हदफ इलाज हैं। हजरत अबू सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔